بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپیریئر گروپ آف کالجز کی لرننگ مینجمنٹ سسٹم کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام کامران صفدر بیگ ہے اور میرا تعلق ہیڈ آفس سے ہے۔ آج کا جو ہمارا اردو کا ٹاپک ہے اس کا نام ہے ادبی اصطلاحات۔ ادبی اصطلاحات، اس کا تعلق معروضی حصے سے ہے اور آپ کو پرچے میں ادبی اصطلاحات سے 5 MCQs آئیں گے۔ ادبی اصطلاحات میں شامل ہے تلمیح، تشبیہ، استعارہ۔ تلمیح کے لفظی معنی اشارہ کرنے کے ہیں۔ ایک، دو یا چند الفاظ کی مدد سے کسی آیت، حدیث، روایت، واقعہ، شخصیت یا جگہ کی طرف جب اشارہ کیا جائے تو اسے تلمیح کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کشتی نوح میں 3 مہینے رہنے کا اتفاق ہوا۔ اس جملے میں کشتی نوح تلمیح ہے۔ کشتی نوح، اس میں 2 الفاظ کے ذریعے ہم نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا تھا تو انہوں نے اس سے بچاؤ کے لیے ایک کشتی بنائی تھی۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ اس شعر میں چاہے یوسف تلمیح ہے۔ چاہے یوسف سے مراد وہ کنواں ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو گرایا گیا تھا۔ تو اس شعر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب؟ آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ اس شعر میں کوہ طور تلمیح ہے اور اس شعر میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جب حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے ان کے دیدار کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس شعر میں ابن مریم تلمیح ہے اور ابن مریم سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں جو مریم کے بیٹے تھے اور لوگوں کی بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے اور لوگوں میں شفا بانٹتے تھے۔ میں ہوں سکرات، مجھے زہر پلایا جائے۔ اس مصرے میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جس میں سکرات دعوت حق کی خاطر زہر کا پیالہ پینا پسند کرتا ہے۔ دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، قیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو۔ تلمیح میں صرف انبیاء کے نام یا انبیاء کے قصے شامل نہیں بلکہ کوئی بھی معروف واقعہ، کوئی بھی معروف شخصیت، کوئی بھی روایت جو بہت عوام میں مشہور ہے شامل ہے۔ تو قیس بھی تلمیح ہے اور لیلا بھی تلمیح ہے۔ اسی طرح ہی لیلا مجنوں کا قصہ جو ہے وہ عوام میں مشہور ہے، تو صرف قیس سے یا مجنوں کے نام سے یا لیلا کے نام سے وہ واقعہ لوگوں کے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہی رانجھا، سسی پنو، اگر کسی شعر میں یہ نام آئیں تو بھی یہ تلمیح کا ہی اس میں استعمال ہوگا۔ مشہور تلمیحات چاہے یوسف یعنی یوسف علیہ السلام کا کنواں، حسن یوسف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ، اورنگ سلیماں یا تخت سلیماں، اس سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا جو ہوا میں اڑتا پھرتا تھا۔ گریہ یعقوب، حضرت یعقوب کا رونا، ان کا آنسو بہانا جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بہائے۔ صبر یعقوب، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت ایوب علیہ السلام نے جو بیماری کاٹی اور جو اس میں صبر کیا۔ کشتی نو یا طوفان نو،
आतिश नमरूद, इसी तरह हजरत इब्राहिम के लिए नमरूद ने एक आतिश, एक आग का अलाव तैयार किया था, तो आतिश नमरूद में भी एक वाकया छुपा हुआ है। कोहे तूर, फिजाए बदर, इसमें ग़ज़वा बदर का तज़किरा हो सकता है। खैबर शिकन, हजरत अली की बहादुरी खैबर शिकन से शायर ने बयान कर दी। आबे हयात, वो रवायत जो बयान करती है कि आबे हयात का पानी पीने से हमेशा की जिंदगी मिल जाती है, तो आबे हयात भी तलमी है। ताजे सरे दारा, दारा ईरान का बादशाह था और उसके ताज से मुतलका वाकया। अल फ़क्र फ़खरी, अल फ़क्र फ़खरी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुझे अपनी फ़कीरी पर फ़ख्र है। तो तलमीज़ से मुराद है इशारा करना। इसमें एक, दो या चंद अल्फाज की मदद से किसी वाक़ये की तरफ इशारा किया जाता है। क्योंकि लोग पहले से ही उस वाक़ये के बारे में जानते हैं, लिहाजा शायर जो है उसने चूंकि बहुत महदूद अल्फाज में अपनी बात करनी होती है, तो वो एक, दो या चंद अल्फाज की मदद से उस वाक़ये की तरफ इशारा कर देता है। और लोग चूंकि पहले ही इस बात को जानते हैं, लिहाजा लोग शायर की बात को समझ जाते हैं। आगे जाते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं इल्म बयान की तरफ। इल्म बयान वो इल्म है जिसके तहत बात को अदा करने के नित नए अंदाज निकाले जा सकते हैं। इल्म बयान में जो हमारा नसाब है उसमें तशबीह और इस्तारा शामिल है। हम पहले जुमले पर गौर करते हैं। तुम्हारी आंखों से कीमती आंसू छलक रहे हैं, इन्हें यूं जाया ना करो। दूसरा जुमला जो कि तशबीह का है, तुम्हारी आंखों से मोतियों जैसे कीमती आंसू छलक रहे हैं, इन्हें यूं जाया ना करो। अगर आप इन दो जुमलों पर गौर करें तो पहला जुमला सादा है कि तुम्हारी आंखों से आंसू छलक रहे हैं, लेकिन अगर आप दूसरे जुमले पर गौर करें तो यहाँ आंसुओं को कीमती बना दिया गया, उनको मोतियों जैसा करार दिया गया, जिससे जुमले की अफादियत बढ़ गई। तो तशबीह से जुमले की अफादियत बढ़ जाती है और सुनने वाले या पढ़ने वाले पर इसके अच्छे असरात मुरतब होते हैं। अब हम आते हैं तीसरे जुमले की तरफ। तुम्हारी आंखों से कीमती मोती छलक रहे हैं, इन्हें यूं जाया ना करो। यहाँ इस जुमले में आंसुओं को मोती ही कह दिया गया, तो इसको इस्तारा कहते हैं। इस्तारे में आम तौर पर हम एक चीज को या एक शख्सियत को किसी सिफ्त की बिना पर कोई दूसरी चीज करार दे देते हैं। जैसे बहादुर इंसान को शेर कह दिया जाता है। जैसे अगर हमारा कोई दोस्त कोई बहादुरी का काम करके आए तो हम खुशी से कहते हैं कि हमारा बब्बर शेर आ गया। तो ये इस्तारा है कि हमने अपने दोस्त को शेर या बब्बर शेर कह दिया। इसी तरह ही इल्मी शख्सियत है या कोई नेक आदमी है तो हम उसको शमा कह देते हैं, हम उसको चराग कह देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि शमाए महफिल तो अब आए, तो शमाए महफिल ये इस्तारा है। इसी तरह हम बारिश के या शबनम के कतरों को मोती कह देते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं घटाएं मोती लुटा रही हैं, तो यहाँ हम बारिश के कतरों को बराह रास्त मोती ही कह देते हैं, तो इसको इस्तारा कहा जाता है। इसी तरह किसी भी खूबसूरत इंसान को, चाहे वो बच्चा है चाहे वो महबूब है, हम उसे चांद कह देते हैं। इसी तरह उर्दू शायरी में महबूब को आमतौर पर सनम कहा जाता है और बुत भी कहा जाता है, क्योंकि बुत या सनम खूबसूरत हैं। इस सिफ्त की बिना पर उस इंसान को यानी महबूब को हम बराह रास्त सनम ही कह देते हैं, हम उसे बुत ही कह देते हैं। तो इल्मे बयान में तशबीह और इस्तारे का इस्तेमाल किया जाता है और हम अपनी गुफ्तगू को, अपनी बात को ज्यादा मौसर और दिलकश अंदाज में बयान करते हैं। अब हम बात करते हैं तशबीह की। तशबीह का लफ्जी मतलब है मुशाबहत होना। इसकी तारीफ है कि कोई खूबी है या कोई खामी है, उसकी वजह से हम एक चीज को दूसरी चीज के जैसा करार दे देते हैं।
इसको तशबीह कहते हैं। मिसाल के तौर पर चश्मे का पानी बर्फ की तरह ठंडा है। हम ये जुमला ऐसे भी कह सकते थे कि चश्मे का पानी बहुत ठंडा है, लेकिन चश्मे के पानी को बर्फ की तरह ठंडा कहने से हमारे जुमले की अफादियत बढ़ गई। तशबीह में 5 अरकान होते हैं, 2 इसके बुनियादी रुकन होते हैं। एक को हम कहते हैं मुशब्बा, मुशब्बा यानी जिसको तशबीह दी जाए, और इसका दूसरा बुनियादी रुकन है मुशब्बा बे, मुशब्बा बे यानी जिसके साथ या जिससे तशबीह दी जाए। तो इस मिसाल पर अगर हम गौर करें, चश्मे का पानी बर्फ की तरह ठंडा है, तो इस मिसाल में चश्मे के पानी को तशबीह दी गई तो ये मुशब्बा है। बर्फ से तशबीह दी गई तो बर्फ मुशब्बा बे है। मुशब्बा और मुशब्बा बे को मजमूई तौर पर तरफैन तशबीह भी कहा जाता है। अगर हम इस मिसाल पर गौर करें तो इसमें तरह को हरफे तशबीह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हरफे तशबीह क्या है? यानी वो हरफ जो एक चीज को दूसरी चीज के मानिंद करार देने के काम आते हैं, उन्हें हरफे तशबीह कहते हैं। इनका एक और नाम भी है, इनको इदाते तशबीह भी कहा जाता है। वजह तशबीह क्या है? आखिर हमने पानी को ठंडा साबित करना था और हमें बर्फ में वो ठंडक मिली, तो लिहाजा हमने पानी को बर्फ से तशबीह दी। और वजह क्या थी? वजह ठंडक थी कि बर्फ भी ठंडी है और पानी भी ठंडा है, तो दोनों की सिफ्त जो है वो मुश्तरिक है। गर्ज हमारा मकसद ये था, हमारी गर्ज ये थी कि हम पानी की ठंडक को बयान करना चाहते थे। तो तशबीह के 5 अरकान हैं। एक वो जिसको तशबीह दी जाए, जिसे मुशब्बा कहते हैं। मुशब्बा बे से मुराद है जिससे तशबीह दी जाए। मुशब्बा बे और मुशब्बा बे को तरफैन तशबीह कहते हैं। इसके अलावा इसका तीसरा रुकन हरूफे तशबीह या इदाते तशबीह कहलाता है, और इसके अलावा चौथा और पांचवा वजह तशबीह और गर्ज तशबीह है। आम तौर पर तशबीह देने के लिए मानिंद, जैसा, गोया, सी, या, के, जो, मिसल, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्ली की खाल रेशम की तरह मुलायम है। अगर हम इस मिसाल पर गौर करें तो मुशब्बा किस को तशबीह दी जा रही है? जी, बिल्ली की खाल को तशबीह दी जा रही है। मुशब्बा बे किसके साथ? रेशम के साथ। हरवे तशबीह इसमें तरह है। वजह तशबीह, वजह तशबीह क्या है कि रेशम बहुत नरम है, बिल्ली की खाल भी बहुत नरम और मुलायम है, इस वजह से बिल्ली की खाल को रेशम से तशबीह दी गई है। तो गर्ज तशबीह है कि बिल्ली की खाल को मुलायम बयान करना। एक और मिसाल पर गौर करते हैं। शाम ही से बुझा सा रहता है, शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल है गोया चराग मुफलिस का, दिल है गोया चराग मुफलिस का। इस शेर पर अगर हम गौर करें तो दिल को तशबीह दी जा रही है, लिहाजा दिल मुशब्बा है। अब दिल को किसके साथ तशबीह दी जा रही है? मुफलिस के चराग से। तो मुफलिस का चराग ये मुशब्बा बे है। हरफे तशबीह इसमें गोया। वजह तशबीह ये है कि गरीब का चराग चुके बुझा रहता है, कमरे में तारीकी होती है, तो शायर की गर्ज ये है कि वो दिल की उदासी को, दिल के गम को बयान करना चाहता है, तो उसने दिल को मुफलिस के चराग से तशबीह दे दी। अब हम बढ़ते हैं इस्तारा की तरफ। इस्तारा पर हम बात कर चुके हैं कि इसमें हम एक चीज को बैनी ही हम दूसरी चीज ही का नाम दे देते हैं किसी सिफ्त की वजह से। मिसाल के तौर पर माएँ अक्सर कहती हैं कि मेरा चांद स्कूल से आ गया। अब ये मेरा चांद स्कूल से आ गया, ये इस्तारा है। इस्तारा के लफ्जी मायने हैं उधार लेना। तो जब माँ ने अपने बच्चे को चांद कहा तो उसने चांद से उसकी खूबसूरती उधार ली और अपने बच्चे को चांद कहकर मुखातिब किया। अगर हम इसकी तारीफ पर गौर करें
تو استعارہ کی تعریف کی دو خاص باتیں ہیں. نمبر ایک، اس میں حقیقی معنوں میں بات نہیں کی جاتی بلکہ مجازی معنوں میں بات کی جاتی ہے. مجازی یعنی اس وقت ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. جیسے ماں کہتی ہے کہ میرا چاند اسکول سے آ گیا، تو وہ اس وقت جھوٹ بول رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا چاند تو نہیں آیا، یہ تو بچہ آیا. لیکن وہ اس کا مقصد جھوٹ بولنا نہیں ہوتا، بلکہ اس نے تشبیہ سے کام لیا اور اپنے بچے کو چاند ہی کہہ دیا. تو استعارہ کی ڈیفینیشن یہ ہے، اس میں حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں یعنی جھوٹ کے معنوں میں بات کی جاتی ہے. لیکن یہ بات کرتے وقت خیال کیا جاتا ہے کہ تشبیہ کا تعلق لازمی ہو، تو اسے استعارہ کہتے ہیں. استعارہ کے 3 ارکان ہیں. ایک ہے مستعار منہ. مستعار منہ وہ جس سے صفت ادھار لی جائے. مثال کے طور پر میرا چاند اسکول سے آ گیا، تو اس میں چاند سے صفت ادھار لی، اس سے اس کی خوبصورتی ادھار لی. مستعار لاہو. مستعار لاہو وہ شخص یا وہ چیز جس کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جائے. مثال کے طور پر بچے کو خوبصورت کہنا تھا، تو چاند سے خوبصورتی ادھار لی گئی. تو لاہو کا مطلب بھی کے لیے ہوتا ہے، یعنی بچے کے لیے ادھار لیا، تو مستعار لاہو بچہ ہے. وجہ جامعہ میں ہم بیان کریں گے کہ چاند کی بنیادی صفت کیا ہے؟ خوبصورتی. بچہ بھی، ہر ماں کو اپنا بچہ خوبصورت لگتا ہے، لہذا ماں نے بچے کو چاند کہہ دیا. استعارہ کی دلچسپ بات یہ ہے کہ استعارہ میں مستعار منہ تو موجود ہوتا ہے، یعنی وہ لفظ جس سے ادھار لیا جائے، لیکن مستعار لاہو کا ذکر نہیں ہوتا. اس کا ہمیں اندازہ لگانا پڑتا ہے. مستعار لاہو اور مستعار منہ کو طرفین استعارہ کہتے ہیں. جس طرح مشبہ اور مشبہ بہ کو طرفین تشبیہ کہا جاتا ہے، اسی طرح مستعار لاہو اور مستعار منہ کو طرفین استعارہ کہتے ہیں. مثال نمبر 2 ہے جی، آخر کار ہمارا شیر کالج پہنچ گیا. یہاں پر مستعار منہ شیر ہے، ہم نے اپنے دوست کو اس کی بہادری کی وجہ سے شیر کہہ دیا. تو مستعار لاہو دوست ہے، مستعار منہ شیر ہے، اور وجہ جامعہ چونکہ شیر اپنی بہادری کی وجہ سے مشہور ہے، لہذا ہم نے اپنے دوست کو شیر ہی کہہ دیا. میری گڑیا کھیل رہی ہے. گڑیا میں معصومیت پائی جاتی ہے، گڑیا خوبصورت بھی ہوتی ہے، لہذا لوگ عام طور پر کسی چھوٹی بچی کو گڑیا ہی کہہ دیتے ہیں. میری گڑیا کھیل رہی ہے، اس میں مستعار منہ گڑیا ہے، تو بچی کو اس کی خوبصورتی یا معصومیت کی وجہ سے براہ راست گڑیا ہی کہہ دیا، جبکہ جملے میں کہیں بھی بچی لکھا ہوا نہیں ہے. یہاں بچی کو براہ راست گڑیا کا نام دے دیا، اور اسی کو استعارہ کہتے ہیں. سمندر کو اب تک کہاں دیکھ پائے. سمندر کو اب تک کہاں دیکھ پائے، ذرا تم یہ پلکیں اٹھاؤ تو دیکھیں. ذرا تم یہ پلکیں اٹھاؤ تو دیکھیں. اس شعر میں بات یہ کی جا رہی ہے کہ سمندر نظر نہیں آیا، لیکن محبوب جب تم پلکیں اٹھاؤ گے تو ہم سمندر کو دیکھ لیں گے، اور پلکیں اٹھانے پر آنکھیں ہی نظر آتی ہیں. چنانچہ اس شعر میں آنکھوں کو سمندر کہا گیا. سمندر گہرا ہے، آنکھیں بھی گہری ہیں، اسی گہرائی کی وجہ سے اس شعر میں آنکھوں کو سمندر کہہ دیا اور سمندر کا استعارہ استعمال کیا گیا. ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا. اس شعر میں شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا. چراغ تھا یعنی کبھی چراغ تھا اور وہ روشنی پھیلا رہا تھا، لیکن اب وہ چراغ بجھ گیا ہے. یعنی کوئی نیک انسان، کوئی علمی شخصیت اب اس دنیا میں نہیں ہے. جب تک تھی روشنی پھیلا رہی تھی، لیکن اب وہ چراغ بجھ گیا، یعنی اب ان کی زندگی ختم ہو گئی. تو یہاں پر چراغ سے مراد ویسے تو غالب ہے، لیکن اس سے مراد کوئی بھی علمی، کوئی بھی نیک شخصیت کو لیا جا سکتا ہے. تو چراغ کا استعارہ یہاں استعمال کیا گیا. مستعار منہ چراغ ہے، وجہ جامعہ چونکہ چراغ روشنی پھیلاتا ہے تو چراغ وجہ جامعہ ہے. مستعار لاہو سے مراد کوئی بھی علمی شخصیت کو ہم لے سکتے ہیں، اور مستعار لاہو کا ذکر استعارہ میں نہیں ہوتا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس ٹاپک میں ہم نے یہ سمجھا تلمیح کیا ہے،
تشبیہ کیا ہے، استعارہ کیا ہے. اب آپ اس کی مزید پریکٹس کریں اور اس کو اچھے انداز سے سمجھیں. شکریہ. اللہ حافظ.